ってきた。アフロディ。また会えたね、遠藤君。誰やのあいつ。フットボールフロンティア決勝で戦ったゼウス中のキャプテンだ。何しに来たんだ。戦うために来たのさ、君たちと。君たちと共に奴らを倒す。何？なんとあのゼウス中のアフロディがライモンイレブンに加わった。これは予想もしなかった展開だ。ゼウス中の敗北者か。人間に敗れた神に何ができる。おいおい、こんなのありかよ。面白くなってきたじゃないか。ええんかあいつに任せて。試す価値はあるわ。監督の言う通り、決定力の不足を補うにはこれもありね。大丈夫よ、遠藤君が認めたんだもの。僕は君たちの力になるためにやってきた。ライモンとエイリア学園の戦いは見ていた。そして激戦を続ける君たちの姿に湧き上がる闘志を抑えられなくなったんだ。僕をライモンの一員に加えてほしい。ちょっと待ってくれ。いきなり何言ってんだ。わけわかんねえよ。あのゼウス中の選手が仲間になるなんて。疑うのも無理はない。でも信じてほしい。僕は神のアクアに頼るような愚かなことはもう二度としない。僕は君たちに敗れて学んだんだ。再び立ち上がることの大切さを。人は倒れるたびに強くなれる。遠藤、本気なんだな。あ、分かった。その目に嘘はない。ありがとう遠藤君。頼むぞアフロディ。おっと、ダイヤモンドダストを攻め上がった。オルケイノカット。うわ、ドーモンナイスプレー。そしてアフロディが前線に走っている。こっちだ。本当に信用していいのか。惜しい。これはタイミングが合わなかったか。再びダイヤモンドダストの攻撃。影山、アフロディがフリーだ。でもパスするんだ。ハイス。残念、これも合わなかった。やはりまだリズムがつかめていないのか。はあ、フレイムダンス。さあ今度はライモンが攻め上がる。ゴエンジ。どうしてマークの厳しい高円寺さんに。まだ信じきれてないんだわ。あっと、ダイヤモンドダストのカウンター攻撃だ。私を止められるのかな。なめんな。
おっと津波フェイントでかわされた。もらった。止めた。遠藤ナイスセーやるじゃないか。だがチームは噛み合ってないようだ。崩すのはたやすいな。ブ。ライモン再び攻め込まれた。旋風陣。どんなもんだい。いい気になるな。おい遠いぞ。パスが乱れたぞ。奪ちょうどいいぜアフロディ。え。行くよ。初めてアフロディにボールが渡った。お手並み拝見だな。ヘブンズタイム。堕落したものだ。君を神の座から引きずり下ろしたライモンに味方すると。引きずり下ろした。違う。彼ら遠藤君の強さが僕を悪夢から目覚めさせてくれた。新たな力をくれたんだ。君は神のアクアがなければ何もできない。そんなもの必要ない。見せよう、生まれ変わった僕の力を。ゴッドノーズ。これは前よりもパワーアップしている。ゴール。よーし。アフロディのゴッドノーズが決まった。戦士点です。あいつすごいやんか。ゴッドノーズを神のアクアなしで決めたっす。あんな強烈なシュート見たことないぞ。この攻撃力をライモンのために。最大の敵は最大の仲間になる。昔は昔、今は今ってわけだ。いいぞみんな。このユニフォームを着れば気持ちは一つ。みんなで同じゴールを目指すんだ。やるじゃないか。これはライモンと遠藤を守ると戦って得た力だというのか。叩き潰してやるよ。何やってんだよ。先に失点とかありえねえだろ。でもガゼルは感じ取ったみたいだよ。何を。ライモンの遠藤守の力をさ。言っただろ、戦えばわかるって。なんだよ、あんたはいつももったいぶりすぎだぜ。見せてやろう、絶対0度の闇を。しまった。なんと軌道がボールを奪われた。止めてみせるって。ガゼルにパスが通った。遠藤と1対1だ。凍てつくがいい。来い。オザンインパクト。これはガゼルの必殺シュートだ。
鉄拳が打ち砕かれた。この程度とはがっかりだね。ここで前半終了。くそ、ものすごいシュートだったぜ。遠藤さん。心配すんな。究極奥義に完成なしだ。次は止める。そして勝つんだ。遠藤。互角ってのは恥ずかしいんじゃねえの？勝てるよね、遠藤君に。私は負けない。ダイヤモンドダスト何かけて。さあ、ライモン中対ダイヤモンドダスト、後半も行き詰まる攻防が続いている。津波ブースト。ロック両チーム一進一退。どちらが勝利を手にするのか予測のできない熱戦だ。みんな頑張れ。今度は深い位置から立ち向かいが上がっていく。遠藤さんを楽にするためにも早く追加点を取らなくちゃ。フローズンスケール。おっと、ダイヤモンドダストの速攻だ。お、これは前半で正義の鉄拳を打ち破った時と同じ状況ということは、オザンインパクト。今度こそ。正義の鉄拳。ガゼルの必殺シュートがまたも遠藤の鉄拳を粉砕した。勝つのは我々ダイヤモンドダストだ。やっと勝ち越しかよ。これで決まればいいんだけどね。正義の鉄拳が2度も破られた。大丈夫よ。究極奥義に完成なし。このまま終わってしまうはずがないわ。はい。でもこれ以上の失点はできない。ここはひるまずに攻撃するのみよ。攻めるんだ。奴らにシュートチャンスを与えるな。ライモンの猛攻。エリア学園マスターランクチームを相手に一歩も引かない戦いを続けている。アクルディ。ゴエジ。爆熱ストーム。ロック。ゴーエンジが決めた。いいコンビネーションね、あの二人。こんなことが。さあ、刻一刻とタイムアップが迫っている。果たして決勝点はどちらに。行け。我々には勝利が許されない。ダイヤモンドダスト、ゴーエンジとアフロディに激しいチェック。パスは全てカットされてしまう。もう一点。先にゴールを決めれば必ず勝てる。ならば一ノ瀬どうもエンゾ。おいゴールはどうするんだよ。これは危ない。エンドはゴールを開けている。こっちだ。
跳躍だ津波。絶対絶命のピンチを救った。サンキュー津波。へっ、礼なんかいらねえよ。ラモン一ノ瀬、次は決めようぜ。連携技は遠藤君がゴールエリアから離れすぎる。あまりにも危険だよ。分かっている。しかし時間がないんだ。時には危険を背負わなければならない時もある。遠藤君が攻撃に加われるからこその大きな落とし穴だね。さあギドが攻め込む。時間はもうない。これが最後の攻撃となるのか。行くぞ高円寺遠藤。またも遠藤が上がった。これは稲妻ブレイクの体勢だ。なんということだ。ボールを奪われてしまった。ライモンのゴールはまたもガラ空きだ。遠藤君戻れ早く。思い知れ。手つく闇の恐怖を。鉱山インパクト。正義の鉄拳。誰だ。ペナルティーエリア外だぞ。ハンドになる。なんと遠藤がヘッドで守った。同点のまま試合終了。ダイヤモンドダスト得点ならず。何ですか今のは。新しい技。そこまでだよガゼル。ヒロト。見せてもらったよ遠藤君。短い間によくここまで強くなったね。エイリア学園を倒すためなら俺たちはどこまでだって強くなってみせる。いいね。俺も見てみたいな。史上最強のチームを。本当に思っているのか。じゃあまたね。遠藤を守る。次は必ず君たちを倒す。Le ballon est revenu. Byron. Nous nous retrouvons, Mark Evans. Maman, c'est qui ce type? C'est le capitaine du collège Zeus, l'équipe contre laquelle on a joué la finale du Football Frontier. Maintenant, tu vas réaliser l'étendue de mon pouvoir. Pourquoi es-tu ici? Pour me battre de nouveau. Avec vous. De votre côté. Contre ces individus. Hein? Byron Love, le sauveur! Ciel! Byron Love du collège Zeus a rejoint les rangs du collège Raymond! C'est un rebondissement auquel personne ne s'attendait! Tiens, mais c'est le loser des Zeus. Que peut-on attendre d'un dieu qui a été battu par les humains? Mais enfin, comment est-ce possible? Je te l'avais dit, ça devient intéressant. Dites, vous êtes vraiment sûr de ce que vous faites? Ça vaut la peine d'essayer. Oui, comme le dit la coach, ça permettra de combler le manque de finition dont nous faisons preuve. Marc est d'accord. À partir de là, tout devrait bien se passer, non?
J'ai vu vos matchs contre l'Académie Alius. Et plus je vous regardais jouer, plus montait en moi une irrésistible envie de jouer à vos côtés. C'est devenu plus fort que moi. Si ça ne te dérange pas, j'aimerais beaucoup rejoindre les Raymond. Attends une minute. Je ne comprends absolument rien. Qu'est-ce que tu nous fais, là? Oui, je trouve ça bizarre qu'un joueur des Zeus intègre notre équipe. C'est normal que vous vous méfiez. Mais vous devez me croire. Utiliser le nectar des dieux pour accroître notre force fut une grave erreur, que je ne referai plus. C'est en perdant contre vous que je l'ai compris. L'important, c'est de pouvoir se relever. Grâce à vous, j'ai appris que les échecs nous rendaient plus forts. Alors, Marc? Tu es sérieux? Oui. C'est d'accord. Tes yeux ont l'air sincères. Merci beaucoup, Mark Evans. On compte tous sur toi, Byron! Attention! Les Diamonds passent à l'attaque! Volcan circulaire! Belle intervention de Bobby Scherer qui contre-attaque avec l'appui de Byron Love! Ici! Je ne suis pas sûr qu'on puisse lui faire confiance! Oh! Quel dommage! Pourquoi n'a-t-il pas passé son ballon plus tôt? Les Diamonds repartent à l'offensive! Le mur! Jack, passe à Byron, il est seul. Passe-lui le ballon, allez. Ok. Mais c'est inouï! Ils n'ont de nouveau pas su s'entendre! Y aurait-il un souci dans leur plan de jeu? Danse ardente! Cette fois, ce sont les Raymond qui mènent l'assaut en direction des buts adverses! Axel, à toi! Pourquoi il lui a passé la balle? Il était marqué par 2 joueurs. Parce qu'ils n'ont toujours pas confiance en Byron. Oh! Les Diamonds passent de nouveau à l'attaque après avoir récupéré le ballon! Tu crois que tu vas pouvoir m'arrêter? Tu verras bien! Oh! Kane s'est fait avoir par une ruse de force! À nous deux! Quelle parade! C'est du grand Mark Evans! C'était pas mal. Mais j'ai l'impression que ton équipe est incapable de s'organiser. Ça va nous faciliter la tâche. Les Raymond sont de nouveau chahutés! Tourbillon vivant! Je suis génial! Ne sois pas si sûr de toi! Il est sacrément rapide! Reprenez-leur la balle! Maintenant! Tu tombes à pic! À toi, Byron! C'est à moi. C'est la première fois que Byron Love touche le ballon! Je vois que tu es à l'aise avec un ballon. Instant céleste! Byron, tu es tombé bien bas. Regarde-toi, tu te retrouves à t'allier avec ceux qui t'ont renversé de ton trône céleste. Non, tu te trompes complètement. C'est grâce à la force des Raymond. Ou plutôt celle de Mark Evans que je suis sorti du cauchemar dans lequel j'errais. Cette force m'a donné un nouveau pouvoir. Sans le fameux nectar des dieux,
Tu ne peux rien faire. Je n'ai pas besoin de ce nectar. Hein? Tu vas réaliser la puissance que peut avoir quelqu'un qui renaît de ses cendres. Savoir suprême! Mais il frappe encore plus fort que la dernière fois. But! Ha! Ouais! Byron Love a marqué avec sa super technique le savoir suprême! Ouais! On mène au score! Ce garçon est excellent! Ça alors, il a marqué avec son savoir suprême et sans boire son nectar. Je n'avais encore jamais vu un tir aussi puissant que celui-ci! Ouais, et cette puissance des tirs est du côté des Raymond. Le pire des adversaires est devenu le meilleur des coéquipiers. Le passé, c'est le passé. C'est aujourd'hui qui compte. Bien joué, les gars! Quand nous portons ce maillot, nous pensons tous à la même chose. Notre seul et unique objectif, c'est le but adverse. Oui! Ils ne sont pas si mauvais. Voici donc cette force. La force des Raymond et de Mark Evans dont on m'a tant parlé. Très bien, je n'ai plus qu'à les écraser. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent? Je suis surpris qu'ils les aient laissés leur marquer un but. Il semblerait que Fox ait fini par comprendre. Quoi donc? La force des Raymond. La force de Mark Evans. Hein? Je vous l'avais dit, on ne peut comprendre qu'en jouant contre eux. Qu'est-ce que tu dis? J'arrive pas à y croire, comme tu te la racontes. Collège Raymond 1, Diamond Dust Academy Alius 0. Vous allez connaître le brouillard glacial du zéro. Absolu! Tacle glacial! Ah, mince! Shield! Shoot! Sharp a perdu le ballon! Ne vous en faites pas, je m'en occupe! Le mur! Voile d'eau! Fox est en possession du ballon. Il se dirige vers un duel avec Evans. Mon tir va te frigorifier! Impact nordique! Cette fois-ci, Fox utilise sa super technique. Point de la justice! Marc, non! Oh! Oh, but! But des Diamond! Fox a réussi à passer le point de la justice! C'est tout ce que t'as? Je suis déçu. Et c'est la fin de la première mi-temps. Collège Raymond 1, Diamond Dust Academy Alius Waouh! 1. Quel tir impressionnant! Mais, Marc, ne vous en faites pas. Rappelez-vous que ma méga super technique n'est pas encore totalement au point. Maintenant, il faut marquer. Et on gagnera. Bien dit, Marc. Dis-moi, Fox, tu n'as pas honte d'être à égalité avec eux? Tu dois gagner. Tu dois battre Evans. Je ne peux pas perdre. L'honneur des Diamond est en jeu. C'est la reprise du match opposant les Raymond aux Diamond. Nous assistons à une succession d'attaques et de défenses de part et d'autre du terrain. Tir tsunami! Bloc de glace! Oh non! Aucune des deux équipes ne semble vouloir céder. Il est impossible de déterminer d'avance qui sortira vainqueur de ce grand face-à-face. Courage, les amis. Cette fois, c'est Darren Lachance qui lance l'attaque en partant d'une position très en retrait. Nous devons marquer dès que possible pour que Marc soit dans une situation plus confortable.
possible de la chance. Voile d'eau! Nous nous retrouvons dans la même situation que lors de la première mi-temps, lorsque Fox a marqué son but. Va-t-il se passer la même chose? Impact nordique! Cette fois, je l'aurai. Hein? Point de la justice! La super technique de Fox a de nouveau terrassé le point de la justice de Mark Evans. Les Diamonds gagneront cette partie, personne d'autre. Bon, cette fois, la victoire leur appartient, non? Attendons un peu, j'aimerais tellement que tu dises vrai. C'est incroyable, c'est la deuxième fois qu'ils battent le point de la justice. Restez calmes, les garçons. Mark ne maîtrise pas encore complètement sa technique. Rien n'est joué, la situation peut encore changer. Oui. Mais nous ne devons plus prendre de but, c'est impératif. Il ne nous reste qu'à attaquer sans négliger notre défense. Il faut attaquer! Nous ne devons leur laisser aucune chance de tirer! Oui! Les Raymond lancent à l'attaque. Malgré le fait qu'ils jouent contre l'équipe de division suprême de l'Académie Anus, ils ne semblent pas pour autant baisser les bras. Byron! Oui. Axel! Ah! Tempête de feu! Bloc de glace! But! But d'Axel Blaze! Très bonne combinaison entre les deux. Mais c'est impossible. C'est l'égalité entre les deux équipes et il ne reste que quelques minutes avant la fin du match. Laquelle remportera la victoire? Allez! Je ne supporterai pas que la victoire nous échappe! Les Diamonds marquent de très près Axel Blaze et Byron Love. Ils interceptent tous les ballons qui leur sont destinés. Encore un effort. Si on en marque encore un, c'est la victoire assurée. Courage. Dans ce cas... Eric! Bobby! Marc! Oh, oui! Mais est-ce que tu t'en vas qui va garder le but? Oh. Tacle glacial! Attention! Danger! La cage des Raymond est totalement vide! J'y vais! Oh. Superbe intervention d'Hurley Kane! Il a réussi à protéger son but alors que la situation semblait désespérée! Merci beaucoup, Hurley! T'inquiète, y a pas de quoi, mon pote! Bobby, Eric, la prochaine fois, c'est la bonne! Oui! Cette super technique écarte Mark trop loin de son but, ça me paraît déraisonnable. À mon avis, c'est beaucoup trop dangereux. Oui, je sais. Mais nous avons peu de temps devant nous. Et nous devons prendre des risques si nous voulons décrocher la victoire. Oui, mais quand même, lorsque Mark se joint à l'attaque, il laisse son but sans protection. Yucha lance une nouvelle offensive. Il ne reste quasiment plus de temps. C'est peut-être même la dernière action du match. On y va, les gars! Axel, Marc! Et Evans monte de nouveau à l'attaque en compagnie de ses coéquipiers. Il s'agit de la formation pour l'éclair pulvérisant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les Diamonds leur ont repris le ballon et le but des Raymond reste béant à la contre-attaque. Allez, Marc, reviens! Dépêche-toi! Tu vas voir! Tu vas connaître l'horreur du brouillard glacial! Impact nordique! Point de là! Non, Marc, attends, tu n'es pas dans ta zone! Si tu l'arrêtes à la main, tu seras expulsé!
Comment? Oh, incroyable! Mark Evans a repoussé le ballon de la tête! Et le match se termine sur le score de 2-2. Finalement, les Diamonds ont été incapables de marquer le but décisif. Mais qu'est-ce que c'était? Une nouvelle super technique. Voilà, c'est fini, Fox. Xavier. Merci pour cette démonstration. Je vois que tu as énormément progressé en peu de temps, Mark. Et moi et mes amis continuerons à progresser. Jusqu'à ce que nous battions l'Académie Alius, tu m'entends? Oui, c'est très bien. J'ai hâte de voir ça. De voir cette équipe, la meilleure de toute la planète. Tu penses vraiment ce que tu dis, là? Bon, à la prochaine. Je te le jure, Evans. La prochaine fois, nous vous écraserons. You gotta be kidding me. It's Byron! We meet again, Mark. I thought we would. Who the heck is Girly Boy? The captain of the team we played in the Soccer Frontier final. Byron, the captain of Zeus Jr. What are you doing here? I came to fight alongside you. On your side. I hate the aliens too. I want to take them down. You do? Byron! The backup of the gods! Whoa! Byron from Zeus Jr. has just put on a Raymond 11 uniform! Now that's what I call unexpected! So you're Zeus Jr.'s captain, huh? Like that'll make any difference to the outcome of this game. Well, things just got a little more interesting. Yep. This could take the game into a new direction. Can we really trust a guy like that, though? We have no choice right now. You're right about that, Coach. But if Byron works out, he'll really increase our strength. It'll be okay. Mark trusts him after all, doesn't he? You see, I just couldn't stand by any longer. I've been watching you guys play Alias Academy for weeks now, and I was moved by how much passion you put into the game. You guys just never ever give up, do you? I want to be part of it, part of Raymond's defense of the world. Wait a second here. None of this makes any sense. You invite yourself onto our team? Yeah, I don't feel comfortable having a Zeus Jr. guy on the team. I don't blame you for being suspicious. But things have changed now. We all stopped using that horrific God's Aqua substance and learned from our mistakes. Out of that, we learned the importance of teamwork and backing each other up on the field. We're totally different people now, and I'll prove that to you. What do you think? Do you really mean that? I do. All right then. Your eyes tell me you're not lying. Thank you, Mark. I appreciate this. Give him heck, Byron! Give him all you got! Here they come! Diamond Dust are moving up the field! Full single catch! Ah! Nice play, Shearer! And here comes Byron leading the charge! Pass it up! Can we really trust this guy? Oh, rat! Close, but no cigar! They lost it again!
Dust is on the attack yet again! Give it to Byron! He's open, Jack! What? Pass it to him now! Okay! What was that? Missed it! Their pass timing is off today! They better get the rhythm back and fast! Lane Dancer! Here they come! Raymond are on the offense again! Take it, Axel! Why did he just pass it to Axel when he's covered by markers? I guess because they still don't trust Byron. And again! Diamond Dust are back in the action! Do you really think you can stop me? Don't be so arrogant! Oh, here comes trouble! This is going in. And it's a save! A beautiful stop by Evans! That was pretty impressive. But I'll tell you, the rest of your team isn't. Looks to me like you're falling apart. Here comes Diamond Dust again! We'll win first! Yeah, you like that? Now who are the arrogant ones? Shit, that was way off! The squirt missed! Go grab it! Hey, there's a hole. Go, Byron! Game on! And Byron's got possession of the ball for the first time! Let's see what you can do, Blondie boy. Evans! Time! Nice, but I'm disgusted with you. Siding with those who dragged you off your royal throne, you should be ashamed. They didn't drag me off it. Far from it. I walked off. And the strength of Mark and the others on this team woke me up from my nightmare and allowed me to gain control of myself. The God's Aqua was the only power you had. Without it, you're nothing. Yeah, that's what you'd like to think. Keep your eyes open, and I'll show you what I can do. God knows! Oh, Mama! That's way more powerful than it was before. Goal! Nice one, Byron! Byron scores a big first goal for his new team! Oh, yeah! We just took the lead! Oh, yeah, that guy's something else! Awesome! He just did that big move without taking any drug. That was one crazy shot, all right. Where did he learn to do that? It's nice to have that kind of attack power on our side. Yeah, your biggest enemy just turned into our biggest ally. The past is the past. Live in the now, people. That's right, everybody! We're wearing the same uniform and we're fighting the same fight! And we're all aiming at one thing, winning this game! Okay, I'm impressed. These kids are good. And the Raymond captain is one of a kind, I'll give them that much. Which makes me want to crush them even more. How in heaven's name did that happen? How can they score a goal so quickly? It's all right. Gazelle's getting the hang of things. Of what? Of Raymond. And the power of Mark Evans. Huh? Just keep watching them. There's more to them than meets the eye. What is it with you? Are you in love with that Evans guy or something? It's time for me to show you. The most terrifying,
darkness! Frozen steel! Holy cow! And it's gone! Chef Bull gets ripped off him! It's okay, I'll stop him. No Water! And Gazelle is through! He's in a one-on-one with Evans! Prepare to be frozen. Fine! Northern impact! Here comes Gazelle's enormous move! Fist of Justice! It went in? Goal! Gazelle's rocket just blasted in! Diamond Dust have just equalized! That's all you got for me? How totally disappointing. That's it! The first half is over! Oh, nuts! Still, that was one heck of a shot. Are you okay, Mark? Of course I'm okay. Besides, my move isn't complete yet. I'll stop it next time, and then we'll win this game! That's the spirit. It's kind of embarrassing to be tied with them, don't you think? You should be well ahead, mark or no mark. We're not gonna lose this game. We are Team Diamond Dust, and we always win. It's the second half of the crucial Raymond Jr. Diamond Dust game! Let's hope it keeps intense! Tsunami boost! No! Ice. Blob. Oh, stink bombs! Both teams are fighting for their lives! Who knows what's gonna happen next? Anything could happen, anything at all! Come on, guys. You can do it. Here comes the Raymond Defender charging up from the back! We gotta take some of this insane pressure off Mark. We gotta score some more points. Frozen steel! And here we are again! Another Diamond Dust attack! The tower! Water? Damn! Look out! This is the same setup that we had at the end of the first half! Can Fist of Justice hold up to this? Northern impact! It's gotta work this time! Fist of Justice! No! Gazelle's shot has taken the Fist of Justice and broken his fingers! You see that? That's how our team is gonna win this game. Okay, this is going a little better. That's right, and his biggest save has been broken twice. I can't believe what I'm seeing. He smashed the Fist of Justice. It'll be all right. That's right, we can't let the game end like this. He's got to find a way to stop their shots. He will. He'd better. We just can't lose any more points. We'll just have to find a way to keep moving the ball forward. Push it up, everyone, and don't give him a chance to shoot the ball! Yeah! Raymond are pushing forward, but it's like pushing against an immovable wall! Will they ever be able to break through? Take it, Byron! Sure. Go, Axel, go!
Oh! Blade blasted past Beluga! Right! They work well together. That was perfect. Did they just score again? Every second that goes by brings us closer to the end of the game! How is this thing gonna end? Come on! We have to win this game. There's no option! It's a mess out there! Blade and Byron are pushing hard against Diamond Dust! Everybody's blocking everybody! There's no time left. Whoever scores the next goal is going to win it all! It'll be us. Take it, Eric! Bobby! Mark, you ready? Ready! What the heck are you doing out of the net? Frozen Steel! Oh, shoot! Disaster! The Raymond net is wide open! This is it! A fantastic block by the boy with pink hair! He got him out of a dangerous situation! Yeah, nice work, Hurley! Sure, just doing my job, Mark. It's okay, don't worry! We'll get another chance at that! Yeah! Hey, Jude, I don't like that move at all. Mark is way too far out of the net. It's too dangerous right now. I know what you mean. But we need to win this somehow. And sometimes if you want to win bad enough, you have to take a few risks. Mark going on offense leaves too big a hole in our defense. A hole that we're not able to cover. And here comes Surf for another try! We're almost out of time! Will this be the last attack? Let's try it again, Mark. Come on, Axel. You got it. Mark out of the net again! Looks like they're trying to do the Inazuma break! Yeah! And they lose the ball again! And the net's completely deserted like a ghost town in a horror movie! Get back here now, Mark! Move it! You messed that up! Now your team will be frozen forever! Northern Impact! Fist of Justice! Don't do it! You're outside the line. Stop it! It'll be a penalty! What the? Impossible! What was that? Evans just used his head to make a huge save! And the game is over! Diamond Dust are denied their go-ahead goal! What on earth did he just do? I guess that was a new move. Well, that's it, Gazelle. Xavier! That was a nice little display, Mark. You've improved a lot in a relatively short period of time. I'll do anything to defeat Alias Academy. And I don't care how hard I have to work for it. That's good. I want to see you put together the world's strongest team. Good, because that's what's going to happen. Well, I'll be seeing you soon. I'll take you down next time, Evans. I promise you that. Vengeance will be mine.